दर्शक बंधु पूर्व भिडियो रे आमे जानिले जे जेते अति निजर विश्वस्त हेले मध्य निज पत्नी किंबा झियोंकु केउ व्यक्तिंको सह छाड़िबा उचित नुहे। सारी एथर सुआकु कहिला एही कथाटिकु तू सुनिलु तो सुआ एथर काहींकी लाजरे मुह बुलाउछु। एथर मो कथार जवाब देई कहुना तुमर एही पुरुष जाति गुड़ाक केते केते निष्ठुर। सुविधा पाइले निजर स्वार्थ लागि निजर अति विश्वस्त लोकंक स्त्री सह मध्य खराप काम करिबाकु पछंती नाही। केडे बेईमान एही पुरुष जाति। सारी ठारू ए कथा सुनी सुआ कहिला तू जहा कहिलु ताहा कह न जने पुरुष लागि एते बड़ दोष हेला जे तू मोते गोटाए उदाहरण देई कहिदेलु। एबे सुनुनु तम नारी माने पुरुष मानंक ठारे केडे केडे अन्याय कार्यमान करिथांती। सुन मुन एथर तोते तुम नारी मानंकर करिथिबा अन्याय कर्मर कथा कहूछि। दर्शक बंधु कहानी आरंभ करिबा पूर्वरु आपनंक ठारे निवेदन जे वीडियो को गोटिए लाइक करि दियंतु। हे जगतर नाथ जगन्नाथ जेउ बंधु वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लेखुछंती तांकर सर्वरिष्ठ खंडन होई तांको घर धन धान्य रे पूरी उठु प्रभु। भारत रे आउ गोटिए बड़ राज्य थिला से राज्यर नाम सुवर्ण नगर। सेही राज्य रे जेउ राजा थिले तांकर नाम अनंगोदय। दिने राजांकर कोष्ठी गणनारु पंडिते कहिले जे भृगुंक पोथी अनुसारे आमर छामु पूर्व जन्मरे जने खूब बड़ धनी सौदागर थिले। तांकर स्त्रींकर नाम केसरी। केसरी देखिबा लागी अत्यंत सुंदरी बयस 25 रु 30 मध्यरे हेले मध्य देखिबार लोकमाने कहिबे हिं राणींकर बयस खूब कम हेबो। कंचा बयसर झियो कमल गौरवर्णर चर्म जहा हेउ झियर भाग्य भल ता भाग्यरे केते बड़ घागर मिलिछि। दिने अनंगोदय सौदागर बणिज बेपार करिबा निमंते विदेश को बाहरी गले। स्वामी जेतेबेले बेपार बणिज करिबा निमंते बाहर विदेश जाइछंती स्त्री हिसाब रे केसरी निज पुररे रहिबाकु बाध्य हेले। स्वामी सौदागर अनंगोदयंकु छाड़ी देले। केसरींकर से घरे आउ आपनार बोली केही नथिले। सासु नथिले कि ससुर नथिले, दियर नथिले कि ननंद नथिले। घर को एका केसरी सौदागर केसरीर सुविधा निमंते घरे जने रोसेरा को नियुक्ति करि देई गले। से रोसेरा पुजारी नाम मदन सुंदर। मदन सुंदरर सेतेबेलकु युवक बयस। बलिला बलिला हाथ गोड़ खूब सुंदर मुख पुणी गौरवर्ण। से सीना गरीब घरे जन्म होइथिबारु एमिति ताकु पर घरे मुंड गुड़ी निजर पेट पोषिबाकु पड़िला। ताहा न हेले मदन सुंदरर रूप को देखिले स्वर्गर देव कन्या माने मध्य मदन सुंदर रूपरे मोहित होइजिबे। सौदागरंकर स्त्री केसरी मध्य देखिबाकु कम सुंदरी नुहम भोग बयसर झियो। वर्तमान केसरी संपूर्ण यौवना विधाता एमिति भावरे केसरी को गढ़िछंती जे ताकु जदि एबे स्वर्गर देवता देखंती सेमाने केसरी को रूपरे मोहित हेबे। कथारे अछि राम सुग्रीवे एकादशी मदन सुंदरर विभाघर होइनथिबारु तार स्त्री नाही। सेहीपरि युवती स्त्री को तार एही कुंदिला कुंदिला यौवन कालरे एका करी घरे छाड़ी जाइथांती सौदागर अनंगोदय। केसरींकर मन सदा सर्वदा स्वामींकर देह खोजुथाए। एका एका पलंक उपरे सोई भी केतेबेले शांति रे सोई पारु न थांती। बयस तो से नाल होइछि मनटा केवल स्वामींक पाखरे। घरे खाइबार पीबार आउ पिंधिबार अभाव नाही हेले जने स्त्री लागी जहा नितांत आवश्यक केसरींक लागी ताहा ही थिला अभाव। दिनकर कथा रातिरे खियापिया कार्य सरिबा परे केसरी निजर सोइबा घरर दरजा देई पलंक उपरे सोइला। जेते चेष्टा कले मध्य आखी को निद आसिला नाही। पुरुष सहित संग करिबा निमंते मन एबे उतला हेउछि। जेते चेष्टा कले मध्य ताहा सह्य करि हेउ नाही। जेतेबेले केसरींकर मन अत्यंत अधैर्य हेला सेतेबेले से आउ निज मन को बांधी पारिले नाही। से पलंक परित्याग करी सोइबा घर दरजा खोली सम्मुख घर को चाहिले। से घरे बतीटी दिक दिक होई जळुछि। खट उपरे खूब शांति रे मदन सुंदर सोई जाइछि।
ସେତେବେଳେ କାମ ପାଗଳିନୀ କେଶରୀ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ମଦନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଖଟ ଉପରେ ବସିଲା। ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରି କହିଲା, ହେ ମଦନ ସୁନ୍ଦର, ତମେ ଜଲଦି ଉଠିଲ, ତୁମ ପାଖରେ ମୋର ଏକ କାମ ପଡ଼ିଛି। ମାଲିକାଣୀଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣି ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଖଟ ଉପରେ ଉଠି ବସି କହିଲା, ମାଲିକାଣୀ, ଏତେ ରାତିରେ ତମେ ଶଯ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଉଠି ଆସିଲ, ନ ହୋଇଛି? କେଶରୀ କହିଲା, ତମେ ମୋ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ସେହିଠାରେ କହିବି। ଏହା କହି କେଶରୀ ପୁଣି ନିଜର ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଯାଇ ନିଜର ପଲଙ୍କ ଉପରେ ମଦନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲେ। ମାଲିକାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ନଖିଆ ଚାକର ମଦନ ସୁନ୍ଦର। ମାଲିକାଣୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ମାଲିକାଣୀଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲା, କୁହନ୍ତୁ ମାଲିକାଣୀ, ମୋତେ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଏତେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି କି ଅସୁବିଧା ହେଲା? ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଏକଥା କହିବାରୁ ମାଲିକାଣୀ ମଦନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଠିଆ ନ ହେବାକୁ କହି ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଇ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖ ମଦନ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ତୁମର ମାଲିକାଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଆଦେଶ କରିବି ତୁମକୁ ତାହା ମାନିବାକୁ ହେବ। ମଦନ ସୁନ୍ଦର କହିଲା, ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କିପରି ଅମାନ୍ୟ କରିବି? ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଏକଥା କହିବାରୁ କେଶରୀ କହିଲା, ଦେଖ ମଦନ ସୁନ୍ଦର, ସଦାଗର ମୋତେ ଏକଲା କରି ବିଦେଶକୁ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ମୋର ଏପରି ଭରା ଯୌବନ କାଳରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏୟା କରିବାର ଥିଲା? ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ଠାରୁ ମୋର ମନ ତୁମଠାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆକର୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ମନ କହୁଛି ତମେ ଏକଲା ଖଟ୍ଟା ଉପରେ ନ ଶୋଇ ତମେ ସବୁବେଳେ ଆସି ମୋରି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ପ୍ରେମାଳାପ କରନ୍ତ। ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋପନ କଥାଟି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୂରଣ କରନ୍ତ। କହୁନା ମଦନ, ଏଠାରେ ତୁମ ଆଉ ମୋ ବିନା କିଏ ଅଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରେମ ଉପରେ ବାଧା ଆଣିବ? ମଦନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଏହା କହି କେଶରୀ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରି ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ମଦନ ସୁନ୍ଦର କହିଲା, ମୋତେ ଏସବୁ କଥାରୁ କ୍ଷମା କର ମାଲିକାଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଧରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକର, ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋର ପିତା ମାତା ସମାନ, ମୁଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରିବି? ତାହା କଲେ ତ ମୋତେ ନରକରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଧାରଣା ହେବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ହେଲେ ମୋତେ ଏହି କର୍ମରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଏପରି କହିବାରୁ କେଶରୀ ଭାବିଲା, ଇଏ ମୋତେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଇଲାଣି, ଏଥିରେ କ'ଣ ମୋ ମନର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇବ? ତହୁଁ କେଶରୀ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ କହିଲା, ଦେଖ ମଦନ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଯେପରି ଏ ଘରେ ଏକା, ତମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘରେ ଏକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେବେ ତମେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହେବ, ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବି। ତୁମକୁ ଏପରି ବିପଦରେ ପକାଇଦେବି ଯେ ଆଜି ଦିନେ କ'ଣ ମୋତେ ଜୀବନ ସାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ସେଦିନ ମାଲିକାଣୀର କଥାରେ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଆଦୌ ରାଜି ନ ହୋଇ ସେ ଘର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲା। ଏଥର କେଶରୀ କରେ କ'ଣ? ସେଦିନ ମନର କଥା ସବୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚାପି କରି ରହିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ତେଣେ ବିଦେଶରେ ବଣିଜ ବେପାର ସାରି ସୌଦାଗର ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ କେଶରୀ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ସଦା ସର୍ବଦା ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏକଥା ଯେବେ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ସଦାଗରଙ୍କୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ କହିଦେଲା, ତାହା ହେଲେ ସଦାଗରଙ୍କ ପାଖରେ ଅବିଶ୍ୱାସିନୀ ହୋଇ ପଡ଼ିବି। ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ନା, ଏହାର ଉପାୟ ମୋତେ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସେ ଉପାୟ ଏପରି କରିବି ଯେ ଯେପରି ଏଠାରେ ମୋ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦର ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମଦନ ସୁନ୍ଦରକୁ ଏଥିରେ ଏମିତି ପାନେ ଦେବି ଯେ ସେ ତା ଜୀବନ ସାରା ଭାବୁଥିବ। ଏପରି ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର କରି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇ ରହିଲା କେଶରୀ। ସୌଦାଗର ସେଦିନ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ କେଶରୀଙ୍କ ମଥାକୁ ସାଉଁଳାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲି। ତୁମେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦରେ କେତେ କଥା ହସି ହସି କହିଥାନ୍ତ, ତାହା ନକରି ତମେ ଏପରି ଦୁଃଖରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଛ କାହିଁକି? ତୁମର ଏପରି ଉଦାସୀନୀ ଭାବ ଦେଖି ମୋ ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି।
ସୌଦାଗର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନକୁ ବଦଳାଇବା ଲାଗି ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେଶରୀ ଯେପରି ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲା। ସେହି ସୁଯୋଗକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ସେପରି ଭାବନା କରି ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କେବଳ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କହିଲା, ତମେ ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ କିଛି ପଚାର ନାହିଁ। ତୁମ ଘର ତୁମେ ଏବେ ସମ୍ଭାଳ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଜୀବନ ହରାଇଦେବି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ବଣିଜ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ସୌଦାଗର। ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଥିବାରୁ ମନରେ ଥିଲା କେତେ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସୌଦାଗର ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। କେଶରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଛି ତାହା ତ କହୁନାହଁ? କଥାଟା ନ କହି ଏପରି ପାଗଳିନୀଙ୍କ ପରି ହେଉଛ କାହିଁକି? ତମକୁ ମୋ ରାଣ କ'ଣ ହୋଇଛି ସେହି ସତ କଥାକୁ ମୋତେ ଖୋଲି କରି କୁହ, ମୁଁ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ତ କରିବି। ସୌଦାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ କେଶରୀ ଭାବିଲା, ସବୁ ପୁରୁଷ ସହଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୋର ଏହି ମିଛ ଅଭିନୟରେ ସଦାଗରଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେୟା ହୋଇଛି। ଏପରି ସୁଯୋଗ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ତହୁଁ କେଶରୀ ଛଳନା କରି କହିଲା, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ସେ କଥା ତୁମକୁ କିପରି କହିବି? କହିବା ଆଗରୁ ମୋର ମରିଯିବାର ଥିଲା। ସତ କହୁଛି, ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ଏତେ କଥା ପରେ ତୁମକୁ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାର ନଥାନ୍ତା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିନା ଦୟା ଥିବାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁଁ ଖସି ଆସିଲି। ତାହା ହୋଇ ନଥିଲେ ପୂଜାରୀ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ମୋର ସବୁ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସୌଦାଗର ଏକଥା ଶୁଣି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି ସତ କଥା ଖୋଲିନୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ବୁଝିବି କିପରି? ମଦନ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ କରିଛି ସେ କଥା ମୋତେ କହୁନାହଁ କାହିଁକି? କେଶରୀ କହିଲା, ତାକୁ ତୁମେ ଘରେ ରୋଷାଇ କରିବାକୁ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲ, ହେଲେ ଦିନେ ରାତିରେ ମୋର ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ଶୋଇଯାଇ ମୋତେ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ସେଦିନ ସେ ମୋର ନାରୀତ୍ଵ ସର୍ବନାଶ କରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ମୋ ପାଟି ଶୁଣି ପଡ଼ିଶାଘର ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖ ଯାଏ ଆସିଲେ ନାହିଁ, କେହି କିଛି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋର ଏହା ଇଜ୍ଜତ କଥା। ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ସତ ଭାବିଥାନ୍ତେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲି ଏ କଥାକୁ ପ୍ରକଟ ନ କରି ଚୁପ୍ ରହିଲି। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ଚଳୁଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ତାହା ହୋଇନଥିଲେ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଯାଇଥାନ୍ତା। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର କହିବା କଥାକୁ ସେ କାହିଁକି ବା ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ? କେଶରୀ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୌଦାଗରଙ୍କ କଲିଜାରେ ତ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସେ ରାଗରେ ପାଚି ଉଠିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଆସ। ସେପାଇଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛ? ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ଠିକ୍ କରିଛ। ତୁମେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରୁହ। ସମୟ ଦେଖି ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ କିପରି ନେବି ତାହା ତମେ ବଳେ ଦେଖିବ। ସୌଦାଗର ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କେଶରୀଙ୍କର ମନ ବେଶ୍ ଖୁସ୍ ହୋଇଗଲା। ଏଣେ ସୌଦାଗର ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ମଦନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ସୌଦାଗର ତାର ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମଦନ ସୁନ୍ଦରକୁ ନିଜର ଅଗଣା ମଧ୍ୟରେ ପୋତି ପକାଇଲେ। ସେହି ପୂଜାରୀ ଟୋକା ଏବେ ସାପ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆଉ ସୌଦାଗର ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ରାଜା ହୋଇଛି। ପୁଣି ସେହି ପୂର୍ବର ରାଗକୁ ସୁଝାଇବା ଲାଗି ରାଜାଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବ। ଏଥର ରାଜା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ଉଆସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଥର ଶୁଆ କହିଲା, ତୁ ଏଥର ଦେଖିଲୁ ତ ସାରି, ଏଥିରେ ମଦନ ସୁନ୍ଦରର କି ଦୋଷ ଥିଲା କହିଲୁ? ସାରି କହିଲା, ହଁ ତାର ତ ଦୋଷ ଅଛି, ହେଲେ ସଦାଗରର ଏଠାରେ ଅଧିକ ଦୋଷ। ସଦାଗର ତ ସବୁ ସତ କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସତ କଥାକୁ ବାହାର ନ କରି ମଦନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ନା। କିଏ ଏଥିରେ କମ୍ ଯେ? ଶୁଆ କହିଲା, ଏଥର ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଏବେ ଶୁଣ। ରାଜା ତ ଉଆସକୁ ଫେରିଗଲେ। ଭୟରେ ଆଉ ରାଜ ଉଆସରେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ନିଜରେ ହାତ ବାଜିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ରେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ଅଛି। ସେହି କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ ପୁଣି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣର। ତାପରେ ସେ ମନକୁ ମନ ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏତେ ଦୂର ଲାଭ ହେଲା। ଯାଉଛି ତାର ପରକଥାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଶତ୍ରୁର ସତ୍କାର କରିବ।
ତାହା ହେଲେ ସାପ ତ ମୋର ଶତ୍ରୁ। ସାପର ସତ୍କାର ପୁଣି ମୋତେ କରିବାକୁ ହେବ। ରାଜା ଏହି କଥା ଭାବି ଭାବି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ରାଜା ଦିୱାନକୁ ତୁରନ୍ତ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଦିୱାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ଛାମୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା। ଦିୱାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଦେଖ ଆଜି ରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଡ଼ି ପରେ ଏକ ସାପ ଆସି ମୋତେ ଦଂଶନ କରିବ। ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ପାଳନ କର। ଦିୱାନ କହିଲା, ତାହା ହେଲେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଛାମୁ। ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରାଇଦେବି। ରାଜା କହିଲେ, ସାପର ଆସିବାର ସମୟ ଆଗରୁ ତାର ରହୁଥିବା କୋରଡ଼ଠାରୁ ମୋର ରାଜଉଆସ ଯାଏ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ପରିଷ୍କାର କରାଇଦେବ। ଛାମୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କହି ଦିୱାନ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।